त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, लक्ष्मीविजयाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकराय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, दुर्गाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, लोकजाय नमः, नारसिंहाय नमः, सुताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः, प्राणायामः। ओम आपो ज्योतिर्समुद्रं ब्रह्मवस्वरो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुम्भश्चे गदन्तश्चे विलोकनिकर्णकः लम्बोदरश्च विलोकनाशोनाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो विजाननः द्वादशेतनामानि अपरिज्ञादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य विजायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सितासिद्ध्यर्थं पूजितोऽसुरासुरैः सर्वविघ्नादस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदं तदेव कालाबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः येषां देवरक्षां मुदेष्टो जनार्दनः। विनायकं गुरुं बालं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं गुरुं ज्ञानो सर्वकार्यार्थसिद्धये। यत्र योगीश्वरः कृष्णो सर्वार्थोत्तमः तत्र श्रीविजयो भूतिर्वाणितिर्मः सर्वेष्वार्थकार्येषु प्रयत्नभुवनेश्वराः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ऋषिपुत्राभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादिदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्सद्गुरुनाथ चरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवृत्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः दिने प्रारब्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलियुगचरणे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशके बुद्धावकाले रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये वसन्त ऋतौ उत्तरायणे वसन्त ऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे अद्य प्रतिपद्याद्यवासरः सौम्यवासरे अद्य दिवसनक्षत्रे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ समस्त विश्वव्यापी आस्तिक महाजनानां भक्त महाजनानां साधक जनानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकामोक्षदुर्गफलपुरुषार्थित्यर्थं भक्तिज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीतारामचंद्र कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं अद्य पूर्व महासंकल्पित एकादश कोटि हनुमान चालीसा आवर्तन पाठ आवर्तन साधकानां मध्ये येषां साधकानां नाम चारणं न भवन्ति तेषां नामोच्चारणम् अद्य अहं सद्गुरु सन्निधौ करिष्ये। तथा च नवसाधकानां च अपि नामोच्चारणं च करिष्ये। तत्रारूढनिर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्ये, सद्गुरुस्मरणं च करिष्ये, आञ्जनेयस्मरणं च करिष्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जयाचा जनी जन्म नामार्थ झाला, जयाने सदा वास नामार्थ केला, जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती. नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ती, महारुद्रनी मारुती काळ, हा महारुद्रनी मारुती रामदास, कलियुग दीनाथ श्री रामदास, भक्तरुद्धारक्य निमंते वंदिरुवे. नमस्कार श्री ब्रह्म चैतन्य गुरुवे, सद्गुरुनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रीराम समर्थ. महारुद्रनी मारुती रामदास, कलियुग दीनाथ श्री रामदास, भक्तरुद्धारक्य निमंते वंदिरुवे. नमस्कार श्री ब्रह्म चैतन्य गुरुवे, देहापरी चारोनी प्रपंचात मुमुक्षु जनालागी अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक के मेलवीती. नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति, सद्गुरुनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಉಪಾಸನೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಅನ್ನದಾನ, ಗೋಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಾಂಗ್ಮಯಗಳ ಪ್ರಚಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಆಸೆ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಉಪಾಸನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾವಧಿಯ ಜನರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ, ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಪರಂಪರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ, ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನಿದಾನಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣಿದಾನ. ದೇಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದರ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿತ ಆಗಿರ್ಲಿ,
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆ, ವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಧನ, ಅಧಿಕಾರ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯ, ಈ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿಯ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ದೇಹಭಾವದಿಂದ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಗುವಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅವಿವೇಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 75, 78, 80 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನನಗೆ 80 ವರ್ಷ ಅಂತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು 80 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಳೆದಿರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಬಾಳಿದ್ರೂ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷಣೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು. ದೇಹಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐಷಾರಾಮದಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾಧೀನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಾಗ ಓದಿದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬು ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾಗಿಯೋ ಅವನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸುಖಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಮನೆ ತುಂಬ ಸುಖ ಇದ್ರೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುದುಕ ಮುದುಕಿ ಎರಡೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ಬಳಕ ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಉಪಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿನೂ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಾದ್ರು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀ ನಾವು ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಕೋತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೋತ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಲು ಸಹಿತ ಹರಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೇಗನೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಅಂದ್ರೆ ನರಕ ಆದಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಜನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಿಂದಲೇ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಥಿಲಾದ ರೋಗ ರುಚಿಗಳು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೀತಾರೆ ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳ ಪಕ್ವಾನವನ್ನು ಬಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಟ್ಟೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರೋಗನೇ ಇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಗಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ರೋಗಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು, ರೋಗಿಗಳಾಗೇ ಇರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೋಗ ಮುಗಿತು ಅನ್ನೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎಂತೆಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು. ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಾದ್ರೂ ಬೆಳೀತದೆ, ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗಾದ್ರೂ ಬೆಳೀತದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಾದ್ರೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಮಾಜದ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಗವಂತ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯವಾಗಿರೋ ತತ್ವವನ್ನು, ಯಾವುದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರಣ ಹೋಗೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಗತ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗಲೇ
ಸತ್ಪುರುಷರ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಮತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಉಪಾಸನೆ, ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಏನು, ಕೋವಿಡ್-19 ಏನು, ಎಂಥ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ ಬಡಬಗ್ಗರು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದೆ ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಕೊಡ್ರಿ, 30,000 ಕೊಡ್ರಿ, 50,000 ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಎಂಥ ದುರ್ದಶ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಬಡಬಗ್ಗರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಜನರದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಕಳಕಳಿ ಅನಿಸಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅನಿಸಿ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಿಸಬೇಕು, ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಗ್ನಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಳ್ಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಹಂಗದ, ಹಿಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಮಂದವನಿಗೆ ಏನದ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸುಖಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೂ ಏನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಧಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಎಂಥ ದುರ್ವಸ್ಥಾ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬೇಗನೆ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗುವುದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗ ಆ ಧರ್ಮ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ದೇವರು, ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪ ತಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಆ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಆಯುಷ್ಯ ತಿನ್ಬೇಕು, ಕುಡಿಬೇಕು,
ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ತೋರಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಜಾಲಿ ಅಂತೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಅಂತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿ ಊಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡತನದ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇರೋವರೆಗೂ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಏನು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಈಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆರಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇರುವಾಗಿಂತ ಹೊರತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ನಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಮನಾಮ ಲೇಖನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಳ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ದೂರಾತ್ ಗಂಧೋವಾದಿ ಏವಂ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದೂರಾತ್ ಗಂಧೋವಾದಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಹೂವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದನ್ನು ಹಂಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡನೆ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಅಂದ್ವಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಂದ್ವಿ, ಭೀಮರೂಪಿ ಅಂದ್ವಿ, ಜಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಮನಾಮ ಬರೆದ್ವಿ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರವಚನ ಓದಿದ್ವಿ, ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಏನದನ್ನು ಅದರ ದಿವ್ಯವಾದ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಡ್ಯಾಗ ಒಂದು ಮುಚ್ಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಗದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಉದಿನ ಕಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಸುಗಂಧ ಮನೆ ತುಂಬ ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಹರದನ್ನು ಹಂಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಸನೆ ಸುಗಂಧ ಏನದನು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ದುರ್ಗಂಧ. ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆ ಪಾಪದ ದುರ್ಗಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾರು ಮೂಗಿ ಬಂದ ಬಡದ ಬೆಳೀತದನು. ಹಂಗೇನದ ನಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಿಮುಖಿ ಮಣ ಪುಣ್ಯಾಚಿಗಳನ್ನ ಗುಣಕರಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಸುಗಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಈಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ಮಾರುತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಉಪಾಸನೆ ಮೋಠ ಆಶ್ರಯೋ ಉಪಾಸನೆ ಏನು ನಿರಾಶ್ರಯ. ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಜ್ಯಧಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಯಿತೋ ಭಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಸರಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಈ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಾದ್ರು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಮನಾಮ ಬರಿಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಇವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶಕ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಡೆಗೂ ಮಹಾರಾಜರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ 1ನೇ ಗ್ರೂಪು, 2ನೇ ಗ್ರೂಪು, 3ನೇ ಗ್ರೂಪು ಇತ್ಯಾದಿ 3-4 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು
25 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ 25 ಮಂದಿ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅವ್ರು 25 ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅದು ತೆಗೆದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರ ಹೆಸರು ಓದುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಿರಾಶಾಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ಜನರು ನಾವಿದು ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಒಂದು ಮನೋಜವನ್ನು ಅಂತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ, ಆತ್ಮಬಲ, ಮನೋಬಲ, ದೇಹ ಬಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಬಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಇದು 3 ವರ್ಷದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನೊಂದು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗುವನು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೋತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋತಾರ. ನೀವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯದ. ಗೋತ್ರ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ಏನದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಉಳಿದಿವೆಯೋ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ನೀವೇನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಉಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಉಳಿದಂಗ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿನೇ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಮರಾಠಿಯವರಿಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಳಕಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಬೇಕಿದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ. ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸತ್ತು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಮಂಜುಳ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ರಾಮದಾಸಿ ಗೋಪಾಲಪುರ 33, ಅಮೃತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಆಶ್ರಮ ಬೇಗ ಮಸೇದು. ಅಮೃತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಕುಬ್ಬ 23, ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸಿಷ್ಠ ತುಲಾಸ್ವಾತಿ 22, ವಿಜಯ ದೇಸಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಕುಂಭ ಶತಾಲ 21, ಮಮತಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕಟಕ ಪುಷ್ಯ 21, ವರುಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಯಬಾಗ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸಿಂಹ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವತ 17, ಅಶ್ವಿನಿ ಜೋಶಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಾರ್ಗೆ ಧನೂರ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ 15, ಗುರುರಾಜ ಜೋಶಿ ಧಾರವಾಡ ಕಾಶ್ಯಪ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲೇಶ್ವರ 13, ರತ್ನಕರ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹುಬ್ಳಿ
ಅತ್ರಿ ತುಲಾಚಿಂತ 13 ಸಿಂಧೂರಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಶಿಷ್ಠ ಮೇಷ ಭರಣಿ 13 ವಿನಾಯಕ್ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಧಾರವಾಡ ವಶಿಷ್ಠ ಧನುರ್ಮೂಲ 13 ಅನೂಪ್ ಎಚ್ ನಾಯಕ್ ಬೆಳಗಂ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸಿಂಹ ಮಾಗ 13 ಸ್ಮಿತಾ ಕೆ ನಾಯಕ್ ಬೆಳಗಂ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಪುಷ್ಯ 13 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಕ್ ಬೆಳಗಂ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಧನುರ್ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 13 ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಂಧಿ जकेनहल्ली मीना उत्तर भारतದ 13 राधा दिगंबर पाटिल बागलकोट गौतम मेषा भरणी 13 गोविंद एस कुलकर्णी धारवाड़ गार्गे सिंह पूर्व 13 सुधा जी कुलकर्णी धारवाड़ गार्गे मिथुना आजिंद्रा 13 अरुण डी करमरकर संडोर काश्यप वशिष्ठ वृष्टिका अनुराधा 13 पवन जोशी धारवाड़ गौतम मीना देवती 13 वंदन गुरुदत्त नरमंगल ब्रह्मपुर सिंह रूप 13 गिरीश वी अण्णिगेरी बेंगलूರು वशिष्ठ मिथुना पुनर्वसु 13 गीता जी अलिगड़े बेंगलूರು वशिष्ठ वृषभ रोहिणी 13 निर्मला गोरवाल उपड़ी शिवा गुप्ता 13 राजश्री अलवंडी बेंगलूರು काश्यप सिंह माघ 13 शिवानी चलकेरे कौंडिन्य कन्या उत्तर 11 स्वाति कुलकर्णी हुबಳ್ಳಿ वशिष्ठ मीना देवती 11 श्रीलक्ष्मी बेंगलूರು चिन्नशक्ला धनुर पूर्वाषाढ़ 11 कामाक्षम्म शिवमोग्ग कौंडिन्य वृश्चिका अनुराधा 11 सुहासिनी कुलकर्णी धारवाड़ वशिष्ठ मिथुना आदित्य 11 श्रीधर धारवाड़ वशिष्ठ वृषभ अनुराधा 11 मालती आर जोशी धारवाड़ काश्यप कर्कट पुष्य 11 गौरी आर जोशी धारवाड़ काश्यप मिथुन आदित्य 11 गिरवाणी जी जोशी धारवाड़ काश्यप मकर श्रवण 11 दत्तम भट्ट जोशी धारवाड़ गौतम गात पुष्य 11 मालतेश धारवाड़ गौतम तुलाचित्र 11 दीपा जोशी धारवाड़ गौतम मीना देवती 11 मोहन कुलकर्णी बेंगलूರು वशिष्ठ धनुर पूर्वाषाढ़ 11 नागवली प्रकाश बेंगलूರು शांडिल्य कन्या चित्र 11 शोभ केशव मत्तू कौशिक वृषभ रोहिणी 11 संध्या बेंगलूರು शांडिल्य मकर श्रवण 11 श्रुति अजय जोशी हैदराबाद अत्रेया सिंह माघ 11 शशिधर कुलकर्णी शिवमोग्ग वशिष्ठ सिंह माघ 11 राजश्री कुलकर्णी शिवमोग्ग वशिष्ठ वृश्चिका ज्येष्ठ 11 सुमित्रा कुलकर्णी शिवमोग्ग वशिष्ठ वृषा रोहिणी 11 उमा रेड्डी बेंगलूರು हरावळ्ळि धनु मूल 11 उषा जोशी बेंगलूರು गार्गे धनु उत्तराषाढ़ 11 गिरीश विलासराव कुलकर्णी बेंगलूರು मोहन भार्गव कन्या हस्ता 11 शालिनी राजू मत्तू कौशिक सिंह मार्ग 11 वेंकटेश वी चिटनीस बेलगावी काश्यप वृश्चिका ज्येष्ठ 11 नागराज केएन बेलगांव श्रीवत्स वृश्चिका विशाखा 11 समीर चिम्मलगी बेंगलूರು विश्वामित्र तुला चित्ता 11 सुजाता चिम्मलगी बेंगलूರು विश्वामित्र कुमटा शताल 11 कुंभ सरला चिम्मलगी बेंगलूರು विश्वामित्र सिंह पूर्व 11 भारती जेपी बागलकोट भारद्वाज मिथुन आदित्य 11 सावित्री दत्तरी हुबಳ್ಳಿ अत्रे मिथुना पुनर्वसु 11 राधा के कुलकर्णी धारवाड़ मौग्गले तुला स्वाति 11 श्रीलक्ष्मी बेंगलूರು एलकेट्ला मीना उत्तर भारत 11 गीता सुंदरम बेंगलूರು अत्रेयास मेघ भरणी 11 अपर्णा जी अण्णिगेरी बेंगलूರು वशिष्ठ मकर श्रवण 11 ताराबाई एम हुबಳ್ಳಿ मौन भार्गव तुला स्वाति 11 साधना हर्षिकेरे विश्वामित्र मीना उत्तर भारत 11 प्रदीप ब्रह्मचैतन्य रामदास सी गोपालपुर अत्रि सिंह 11 अशोक जोशी बेलगावी गार्गे आशीष 11 अमोघ दिगंबर पाटिल बागलकोट गौतम मेषा भरणी 11 संगीत एन पाटिल हुबಳ್ಳಿ कौंडिन्य कुंभ धनिष्ठा 11 श्रीलक्ष्मी बेंगलूರು काश्यप मकर श्रवण 11 भारतीय कर्मकर संडूर काश्यप मेषा भरणी 11 शकुंतला एस हुबಳ್ಳಿ जबाली ऋषि पुष्य
11 दीपा गिरीश कुलकर्णी बेंगळूರು मोहन भार्गव वृषभ वृक्षिल 11 निर्मला हासन कौंडिन्य वृष्टिका विशाखा 11 गुरुराज वी कित्तूर हुब्बಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ गुरुराज वी कित्तूर ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ वशिष्ठ कुंभ दलिता 11 स्फूर्ति गैस हुब्बಳ್ಳಿ विश्वामित्र वृषभ कृतिका 11 चेतन करजोर बेंगळूರು अत्रि वृष्टिका 11 मंजूर रत्नकर मालिगे हुब्बಳ್ಳಿ अत्रि कन्या उत्तर 11 अरुणा जोशी ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ भारद्वाज वृषभ मृषिर 11 मानकी चंद्रशेखर चलकेरे ग्रंथाशिला वृषभ भरणी 11 डॉक्टर मंजूर बेंगळूರು काश्यप तुला स्वाति 11 गोविंदराज नवल्ली मैसूर रत्नेश महामाग 11 सुमना बेंगळूರು लोहित कौशिक कुंभा पूर्व भाद्रपद 11 सविता सुदर्शन हासन कौंडिन्य मिथुन आदित्य 11 गीता कुलकर्णी मालिंगपुर काश्यप कुंभ पूर्व भाद्रपद 11 पुष्पावती हासन भारद्वाज कुंभ धनिता 11 नयन पूजा लक्ष्मेश्वर रोहिण्य सिंह माग 11 वेंकटरमण शिवमोग्ग कौंडिन्य मेषावर्षिणी 11 लक्ष्मी बेंगळूರು लोहिता कौशिक वृषभ वृषिल 11 दीपा देशपांडे हांगल हरितस्तुला स्वाति 11 सुचेता केएस बेंगळूರು भारद्वाज कुंभ पूर्व भाद्रपद 11 मेधा आनंद बेलगांकर बेलगावी श्रीवत्स मीना उत्तर भाद्रपद 11 चैत्र कुलकर्णी मुंबई हरितस कन्या 11 मेनका तरीकेरे सनातन सिंह माग 11 प्रवीण कुलकर्णी बेलगावी श्रीवत्स विशाखा 11 नवीन कुलकर्णी गदग जमलग्नि वृष्टिका विशाखा 11 दामोदर पाटील हुब्बಳ್ಳಿ वशिष्ठ सिंह माग 11 जयश्री पाटील हुब्बಳ್ಳಿ वशिष्ठ वृषभ कृतिका 11 पवन कुलकर्णी हुब्बಳ್ಳಿ गौतम धनुर पूर्वाषाढ़ 11 गीता गैगोरी हुब्बಳ್ಳಿ कात्यायनी धनुर 11 रश्मि श्रीपति जोशी पलघर भारद्वाज मेषा अश्विनी 11 शिव कोलेगा हुब्बಳ್ಳಿ काश्यप वृषभ कृतिका 11 रुक्मिणी पी पाटील दावणಗೆರೆ शारदा ऋषि मकर दलिता 11 भारती जग जे पाटील बेंगळूರು बागलकोट भारद्वाज मिथुन आदित्य 11 शांताराम दम्मी पळलकेरे कौशिका धनुष उत्तराषाढ़ 11 वेंकोबरा ಹೊಸಪೇಟೆ श्रीवत्स मीना पूर्वाषाढ़ 11 पांडुरंग शेट्टी आर बेंगळूರು उनकर साइन वृश्चिका ज्येष्ठा 11 श्रीकृष्ण नदगीर ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ श्रीकृष्ण नाडगीर ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ गौतम मेषा भरणी 11 श्री रक्षा नाडगीर ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ गौतम मिथुन वृषिर 11 अनुपम हुब्बಳ್ಳಿ वशिष्ठ मिथुन पूर्व पुनर्वसु 11 अमित हुब्बಳ್ಳಿ वशिष्ठ धनु पूर्वाषाढ़ 11 श्रीराम हुब्बಳ್ಳಿ वशिष्ठ मेषा भरणी 11 रम्या आर हंपीबಳ್ಳಿ धारवाड़ वशिष्ठ वृश्चिका 11 ओंकार हलवಳ್ಳಿ बेंगळूರು काश्यप मेषा अश्विनी 11 मनोज जोशी बेलगावी भारद्वाज मिथुन पुनर्वसु 11 गीता जोशी बेलगावी भारद्वाज वृश्चिका ज्येष्ठा 11 रूपाबाई बेंगळूರು कौशिका वृश्चिका ज्येष्ठा 11 दत्तात्रेय यादगी हुब्बಳ್ಳಿ गौतम धनुर पूर्वाषाढ़ 11 शैला कुलकर्णी धारवाड़ गौतम कुंभ वनिता 9 सुदर्शन हासन कौंडिन्य मिथुन पुनर्वसु 7 शशि किरण बेंगळूರು काश्यप तुला स्वाति 6 गीता बी हुब्बಳ್ಳಿ इक्ष्वाकु धनुर पूर्वाषाढ़ 5 शमंत सोगल मैसूर हरित सिंह कुंभ 5 चिन्मयी चिम्मलगी बेंगळूರು विश्वामित्र वृश्चिका अनुराधा 5 प्रिया आर तापस बेलझड़ी गौतम वृश्चिका ज्येष्ठा 5 शांतका धारवाड़ अत्रि काका आश्लेष 5 नागराज पूजा
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರೋಹಿಣ್ಯ ಮಿಥುನ ಮೃಗಶಿರ 5 ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಬೋ ಸಂಗಮ್ನೆ ಪೌಲಸ್ತ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ಅನುರಾಧ 5 ಗೀತಾ ಜಿಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶ್ಯಪ್ ಕುಂಭ ಶತಾಭಿಷ 5 ಕಂಟೆಂಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೌಲ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಹಸ್ತ 5 ನಾಗರತ್ನಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೌಲ್ಯ ಮೀನಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತ 5 ಗಿರೀಶ್ ಎ ಹಲ್ಯಾಳ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮಕರ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ 5 ಲತಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೈಸೂರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ವೃಷಭ ಕೃತಿಕಾ 5 ಹೇಮಾಚಂದ್ರ ಪುರೋಹಿತ್ ಉಕ್ನೂರ್ ಗೌತಮ್ ಕರ್ಕ ಪುನರ್ವಸು 5 ರೂಪಾ ಸುಂಕರ್ ಸಂಡೂರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವೃಶ್ಚಿಕ ಅನುರಾಧ 5 ಮಾಧವೀಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಳಗಾಂ ಅತ್ರಿ ಕಾರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 5 ಪತ್ನಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ಬಡೋರಾಡ ಮಿಥುನ ಮೃಗಶಿರ 5 ಗೀತಾ ಪುರಾಣಿಕ್ ಧಾರವಾಡ ಗೌತಮ್ ಕರ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ 5 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸಿಂಹ ಕುಬ್ಬ 5 ರಂಜಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಾಶರ ವೃಷಭ ಕೃತಿಕಾ 5 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಂಡೂರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 5 ಗೀತಾ ಬಿ ಗುಂಡ ಹಂಪಳ್ಳಿ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಧನು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 5 ದೀಪಾ ಡಿ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಂಡಿನ್ಯ ಕುಂಭ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 5 ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಂಡಿನ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5 ಚೈತ್ರ ಸಾಗರ್ ಕಾಶ್ಯಪ ಮೇಘ ಮೇಷ ಭರಣಿ 5 ಗಗನ್ ಮೈಸೂರು ಕುಂಡಿನ್ಯ ಕುಂಭ ಧನಿಷ್ಠ 5 ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾರದಾ ರಶ್ಮಿ ವೃಷಭ ವೃಷರ 5 ಮಮತಾ ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪರಾಶರ ಮಕರ ಶ್ರವಣ 5 ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೋಳ್ಕರ್ ಕೌಶಿಕ ಮಕರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 5 ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮೇಷ ಅಶ್ವಿನಿ 5 ಗೀತಾ ದಿನೇಶ್ ಹಾಸನ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಲ ಮಕರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 5 ಪ್ರಮೋದ್ ಜೋಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಗೇಯ ಧನು ಉತ್ತರಾಷಾಢ 5 ನಮ್ರತಾ ಜೋಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಗೇಯ ಮೀನಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 5 ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ ಪುಣೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮೇಷ ಅಶ್ವಿನಿ 5 ಸೌಜನ್ಯ ಪೂಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರೋಹಿಣ್ಯ ಮಿಥುನ ಮೃಗಶಿರ 5 ಶ್ರದ್ಧಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಶಿಷ್ಠ ಮಕರ ಶ್ರವಣ 5 दर्शिनी पूजा लक्ष्मेश्वर रोहिण्य बीना देवती 5 नागेंद्र सी बेंगलोर मिथुना पुनर्वसु 5 ज्योति सुब्रह्मण्य चढ़केरे ग्रंथशिला वृश्चिका ज्येष्ठा 5 श्रीनिवास अळवंडी बेंगलोर काश्यप मेषा भरणी 5 मानसी अळवंडी बेंगलोर काश्यप वृश्चिका ज्येष्ठा 5 महेशम जोशी तोरणगल काश्यप मकर धनिष्ठा 5 माया कुलकर्णी नवनगर वशिष्ठ वृश्चिका ज्येष्ठा नासु साई सुमुख पुणे आयुष्य वृश्चिका ज्येष्ठा नागु लक्ष्मी आनंद चढ़केरे ग्रंथशिला कन्या चित्रा 3 शंकर कुलकर्णी धारवाड़ वशिष्ठ मिथुना मृगशिरा 3 गायत्री दी जोशी धारवाड़ काश्यप मकर शर्वाण 5 गिरीश आर जोशी धारवाड़ काश्यप शिवा पूर्वा 3 सुमित्रा जोशी धारवाड़ काश्यप मेषा अश्विनी 3 सदा वेंकटेश चंद्रायपट्टण अत्रे कन्या चित्र 3 शावती कुलकर्णी निलगुंदी अत्रे मेषा भरणी 3 चैतन्य प्रसाद शिवमोग्ग वशिष्ठ वृश्चिका चित्ता ज्येष्ठा 3 अनुष्का अनुरूप नाइक बेलगाम भारद्वाज धनु पूर्वाषाढ़ 3 मोहन मुरली भद्रावती अंगिरा कर्काटक आश्लेष 3 विधात्री गिरीश मैसूर रोहित कुंभ धनिष्ठा 3 प्रीति डी पाटिल बेंगलोर गौतम तुला 3 प्रीति डी पाटिल बेंगलोर गौतम तुला गोतिला 3 छत्रपति सुधाबाई एल कुलकर्णी बेंगलूर अत्रि सिंहा 3 श्वेता वेंकटेश बेंगलूर भारद्वाज कन्या उत्तरा 3 सतीश बी भद्रावती शिव बीना उत्तर
3 निरंजन हासन कौंडिन्य कन्यापुत्र 3 नागभूषण हासन भारद्वाज वृश्चिका अनुराधा 3 गिरीश जे बेंगलूर तोषित वृश्चिका अनुराधा 3 चैतन्य पाटिल हुब्बಳ್ಳಿ वशिष्ठ वृषभ कृतिका 3 नम्रता डी चिन्नाडी हासन विश्वाकुर वृश्चिका ज्येष्ठा 3 मंदारवಳ್ಳಿ मैसूर वशिष्ठ मिथुन आदित्य 3 साधना जोशी बेळगावी भारद्वाज मिथुन पुनर्वसु 3 वंदना जोशी बेळगावी भारद्वाज धनु 3 रघुनंदन एम जोशी तोरणगाಲು काश्यप कन्या आस्था 3 मनोज कुलकर्णी इचलकरंजी वशिष्ठ मेष कृतिका 2 पवन कदूर तिप्टूर पवित्र मिथुना पुनर्वसु 2 वेंकटेश गोपाल बेंगलूर भारद्वाज वृषभ रोहिणी 2 राधिका बेंगलूर कौंडिन्य धनु कुंभशाला 2 आशुतोष एच गंजीगट्टी बेंगलूर कौंडिन्य तुला स्वाति 2 विभा हंपीवली धारवाड़ वशिष्ठ मिथुन आदित्य 2 प्रज्ञा धारवाड़ भारद्वाज मकर श्रवण 2 सागर धारवाड़ वशिष्ठ वृश्चिका अनुराधा 1 गिरिजा जी जोशी काश्यप सिंह उत्तर 1 प्रमोद आर पाटिल धारवाड़ श्रीवत्स मिथुना मृगशिरा 1 विजयत्री मैसूर रोहिता कुंभ पूर्वाषाढ़ 1 चैतन्य प्रसाद जीसी बेंगलूर विश्वामित्र सिंह माघ 1 राजेश्वरी एस हुब्बಳ್ಳಿ ऋषि मिथुना पुनर्वसु 1 रश्मि बी कुलकर्णी बेंगलूर मोगल वेशाश्विनी 1 नव्या बी कुलकर्णी बेंगलूर मोगल सिंह उबा 1 सुमन एस हुंसिकट्टी धारवाड़ ललिता स्पेशा कृतिका 1 अनन्या वासुदेव मैसूर वशिष्ठ वृषभ रोहिणी 1 दिनेश केएन हासन इक्ष्वाकु मिथुना ललिता 1 डॉक्टर हरिप्रकाश उडुपी भार्गव वृश्चिका ज्येष्ठा 1 शकुंतल उडुपी भार्गव कर्नाटक आश्लेष 1 प्रदीप धारवाड़ भारद्वाज मीना मुला भाद्रपद 1 प्रियांका इनम जोशी तोरणगल्लु आश्रम मकर उत्तराषाढ़ 1 ಒಟ್ಟು 232 ಜನರ ಹೆಸರು ಓದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 2074 ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 8.93966 ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ 9 ಆವರ್ತನೆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಾಸರಿ ಏನದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು 11 ಸರಾಸರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನೋರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು 11 ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಪಾಠಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಈ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮುಗಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು 22 33 ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಇವು ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ.
ಆಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ನಾಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾವು 2 ಅನ್ನಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 3 ಅನ್ನಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು 11 ಕೋಟಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು 4 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ 11 ಕೋಟಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು 1 2 3ರಿಂದ 4 ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ 11ರಿಂದ 13 ಮಾಡಬೇಕು, 13ರಿಂದ 15 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಲ ಆದರೂ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರದಂಥವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಓದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಷ್ಟೂರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಉಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶೋಧ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಯಾರ ಹೆಸರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನೀವು ಈಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿರೋ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹೆಸರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಓದುವಂತಹದ್ದು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಆಗುವುದು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹನುಮಂತ ಎದ್ದಿದ್ರು ಅವು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವರು ನಗೋತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ 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 ರಘುವೀರ